غور و فکر کے موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جتنے بھی وڈیرے ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، یا کوئی بڑے سخت طبیعت کے پولیٹیشین ہوتے ہیں، آج بھی پاکستان کے اندر آپ بلوچستان میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، انڈیا کا تو 60% علاقہ ایسی جگہوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایون چائنا کے اندر یہ بڑا کامن ہے، اور سو آن پوری دنیا میں ہی ہے کہ یہ لوگ اپنے علاقوں میں سکول تک نہیں کھلنے دیتے، اور اگر کھل جائے تو اس کو افیکٹو نہیں ہونے دیتے۔ آپ خود سوچیں کہ کیا پرابلم ہے ان وڈیروں کو سکول کے ساتھ۔ اگر وہاں ایک پرائمری سکول کھل جائے گا، کل کو وہ مڈل ہو جائے گا، بچے پڑھ لیں گے۔ آپ کے پی کے اندر دیکھ لیں، بچوں کے لیے سکول کھول کے جو جتنے بھی فاردر ایریاز تھے، وہاں پہ ابھی تک بچیوں کی تعلیم کے اوپر ایشوز ہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے اگر بچیاں پڑھ لیں گی نا؟ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کس کو مسئلہ ہے؟ یعنی کسی بھی ایسے انسان کو ان کی تعلیم سے مسئلہ ہے جس نے ان کو ان کی تعلیم کے اگینسٹ باتیں بتا رکھی ہوں گی، کیونکہ اگر وہ پڑھیں گے اور وہ کچھ ٹھیک بات سیکھ لیں گے تو پھر ان کو میری باتیں غلط لگنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کامن سی سائیکالوجی ہوتی ہے انسان کی۔ تو سکول کھلنے کے نہ کھولنے کے پیچھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو بند کروانے کے پیچھے، لوگوں کو تعلیم سے دور رکھنے کے پیچھے کسی بھی سیاستدان، وڈیرے یا حکمران کی یہی سائیکی ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ باتیں جان گئے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں تو پھر میں ان کو کیسے دبا سکوں گا۔ یہ ایک کامن طریقہ ہوتا ہے انسانوں کو دبا کے رکھنے کا کہ آپ ان کے رائٹس کی اویئرنیس ہی نہ کریٹ ہونے دیں، اور اس کا سب سے پہلا گر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایجوکیشن سے دور کر دیں، کیونکہ اگر وہ پڑھنا لکھنا آ جائے گا تو پھر وہ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو پھر وہ اچھی کتاب تک بھی پہنچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے چلتے چلتے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تک بھی پہنچ جائیں۔ یہ تو ہمارے دور کی پیداوار ہے جس کو ہم بڑے آرام سے اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ 21ویں صدی کے اندر بھی ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکولز بند کروا دیے جاتے ہیں۔ سکولز ہیں تو وہاں جانور باندھے ہوئے ہیں وڈیروں نے، اور کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ آج سے آپ پیچھے چلے جائیں، ہمارے پروفٹ سے بھی پیچھے چلے جائیں، آپ تاریخ اٹھا لیں تو جب بھی آپ کسی ایسے علاقے کی تاریخ اٹھائیں جہاں پہ کسی نبی کی آمد ہوئی، انہوں نے آ کے ایک نظام اسٹیبلش کیا، اور جب وہ نبی وہاں سے چلے گئے تو اس نظام کے اسٹیبلش ہونے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہوا۔ میں آپ کو کامن سے 2-3 نقصان بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی سے فار ایگزامپل ابو سفیان کو یا امیہ بن حرب کو سب سے بڑے مسئلے کیا تھے؟ بتایا کریں، کیا ایمرجنسی ہے؟ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی مرضی کی تاریخی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کامن ترین پرابلم تو یہ تھی کہ سردار کا اور غلام کا ایک کانسیپٹ موجود تھا۔ سردار وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے یا جس کا خاندان بڑا ہے، غلام وہ ہے جو یا تو غلاموں کے خاندان سے ہے، یا کالے رنگ سے اس کا تعلق تھا، اور یا وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کو ہم نے جنگ کے ذریعے ہرا کے ان کے مردوں عورتوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور پھر ان مردوں عورتوں کی جتنی آگے اولادیں چلتی تھی وہ پیدائشی ہی غلام پیدا ہوتی تھی۔ تو اب رسول اللہ کی تعلیمات سے جو پہلا مسئلہ حل ہونے لگا تھا وہ یہ تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو اب حبشی کا اور عرب کا فرق تو اس تعلیم نے ختم کر دینا تھا۔ دوسرا، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تیسرا، مرد کو عورت پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اب آپ عرب سوسائٹی میں جا کر یہ 3 باتیں سوچیں کہ ابو سفیان، امیہ بن حرب اور ان لوگوں کا کنٹرول ہو ایک سوسائٹی پر، اس کے سارے بزنس پر، اس کے سارے لوازمات پر، دینی احکامات پر بھی۔ ایسے میں ایک بندہ آئے اور وہ یہ 3 آئیڈیالوجیز پیش کرتا ہے، جینڈر ایکویلٹی، ایجوکیشنل ایکویلٹی اور سوشل ایکویلٹی پہ بات کرتا ہے۔ تو جتنی عوام الناس تھی ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ، سارا مسئلہ ان سرداروں کو تھا۔ تو ان سرداروں نے پھر عوام الناس کو بھڑکایا اور رسول اللہ کے خلاف ایک تحریک سٹارٹ کر دی۔ ہم اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، آپ عیسائیت کا دور، بلکہ میں اس سے بھی اگر پیچھے چلے جاؤں تو آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو جب قرآن کے اندر ہم دیکھتے
دیکھتے ہیں یہ آیات میں نے شاید آپ کو عبد کے موضوع پر کروائی بھی تھی کہ عبد غلام کو کہتے ہیں بیسیکلی جو حکم مانتا ہو آقا کا. تو جب فرعون نے اپنے احسانات گنوائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے بڑے احسان کیے ہیں لیکن اس کے بدلے میں تم نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. اچھا اب غلام کیا ہوتا ہے؟ جو آقا کے احکامات مانے گا, جو آقا کہے گا وہ ان کو کرنا پڑے گا. آقا کہے گا کل سے بجلی کا بل یہ ہوگا تو سارے چپ کر کے وہ بجلی کا بل کریں گے. آقا کہے گیس کے ریٹ یہ ہوں گے, آقا کہہ دے چینی کا ریٹ یہ ہوگا, آقا کہہ دے ڈالر کا ریٹ یہ ہوگا, تو ہم اگلے دن سارے چپ کر کے اٹھتے ہیں اور اپنی اپنی دکانیں, اپنے اپنے کاروبار, اپنی اپنی نوکریوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور انہی نئے ریٹس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. سارا دن ہم بولتے رہتے ہیں ارد گرد ڈسکشنز کے لیے صرف, یا سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ہم فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, جبکہ ہم نے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اس کے خلاف, کیونکہ ہم انہی ریٹس پہ اگلے دن ہی بائنگ سیلنگ شروع کر دیتے ہیں. میں ایک ٹائم تھا کچھ عرصہ پہلے, یعنی اراؤنڈ 8-10 سال پہلے, ایک دفعہ میں نے کہیں گاڑی سیل کی تو بیچ میں 4-5 ماہ میرے پاس گاڑی نہیں تھی, تو میں آٹو یوز کرتا تھا. ایک جگہ سے آٹو لینا اپنے آفس پہنچنا تو شاید 70 روپے لیتا تھا, کیونکہ اب روز ہی لیتا تھا تو مجھے ریٹ پتا چل گیا کہ یہ جاتے وقت بھی 70 لیتے ہیں. رات کو میں لیٹ آتا تھا تو اس وقت 100 روپیز لیتے ہوتے تھے کیونکہ لیٹ نائٹ ہوتی ہے. تو اچانک سے ایک دن میں آیا تو آٹو میں بیٹھا تو اس کو میں نے پوچھا تو اس نے کہا جی 100 روپے لوں گا جانے کے نا. میں نے کہا آپ تو 70 لے رہے تھے. اس نے کہا جی کل سے پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے کہا ٹھیک ہے اب بڑھ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں, 100 ہی لے لو, لیکن چلو. تھوڑی دیر بعد وہ گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گیا آٹو والا, جیسے ان کو عادت ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ 70 لے رہے تھے, آپ نے اس میں 30 ایڈ کر کے 100 کر دیا. مسئلہ تو میرے جیسے تنخواہ دار طبقے کو ہے, نہ بزنس مین کو کوئی پرابلم ہے نہ, اور یہ آٹو والا بھی بزنس مین ہے, تاجر ہے بیسیکلی, کسی مڈل مین کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس ملک میں سوائے سیلریڈ بندے کے. سیلریڈ بندہ واحد آدمی ہوتا ہے اس ملک میں جس کی تنخواہ کا پیٹرول سے, ڈالر ریٹ سے, ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. وہ تو گورنمنٹ امپلائیز کی گورنمنٹ بڑھائے گی سال بعد, اور پرائیویٹ کمپنیز کی لکی کوئی بہت اچھی کمپنی میں آپ بیٹھے ہوں تو سال بعد بڑھ جائے گی, ورنہ 3-4 سال بعد بڑھتی ہے. میں ابھی جس کمپنی میں ہوں یہاں 2-3 سال تک سیلریز نہیں بڑھائی جاتی, لیکن میں جس آٹو کو یوز کروں گا اس کا ریٹ اگلے دن ہی بڑھ جائے گا. میں جو دال چینی خریدوں گا اس کا ریٹ اگلے دن ہی بڑھ جائے گا. سو بزنس مین تو سیف ہو گیا, اس نے اتنے ہی پیسے چینی کی پرائس میں ایڈ کیے اور سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں بھی نکالی. تو یہ ہمارا ایک جنیرک ایٹیٹیوڈ بن چکا ہوا ہے, ایپٹیٹیوڈ بن چکا ہوا ہے اس ملک میں رہنے کا, اور اس طرح کے سارے ملکوں میں جہاں لوگ رہ رہے ہیں جہاں حاکم اعلیٰ کی حاکمیت کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے. تو فرعون نے ایسا ہی ایک نظام قائم کر رکھا تھا جس میں فرعون کا حکم آخر ہوتا تھا. اگر اس نے خراج, جس کو آج آپ ٹیکس کہتے ہیں, وہ بڑھا دیا تو بس بڑھا دیا نا, اب there is no question about it. اب وہ کوشچن کون کرے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. فرعون نے ایک قانون بنا دیا کہ ایک بندہ, فرض کریں وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا, تو اس پہ کوشچن کون کرے گا؟ فرعون نے قانون بنایا کہ جو بھائی ہے اگر اس کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی چھوٹے بھائی کو مل جایا کرے گی, وہ چاہے اس کو بیوی بنا دے چاہے اس کو ملازمہ رکھ لے. اور اس طرح آپ آج بھی تورا کی تفسیریں اٹھا لیں, اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ کروڑوں عورتوں کی زندگیاں ایسے خراب ہوئی ہیں. ایسے انوائرمنٹ کے اندر اللہ کا ایک نبی آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسے انوائرمنٹ میں آگے نبی کہتا ہے کہ یہ جو غلام پتھر اٹھا رہا ہے اس میں اور فرعون میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو ایک زلزلہ آ جاتا ہے معاشرے کے اندر, یعنی ایک نظام ہے جو ہل گیا, اس کی بنیادیں ہل رہی ہیں, اور اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جس نے غلط باتیں پڑھا رکھی ہیں صرف اس کا نقصان ہونے جا رہا ہے. تو اگر عوام نے انبیاء کی ان باتوں پر سوچنا شروع کر دیا, جو کہ آپ نے انبیاء کی زندگیوں سے دیکھا ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج ان کے ساتھ ہوتی تھی کیونکہ وہ ان تعلیمات کو صحیح سمجھتی تھی, جیسے ہی وہ ان پر سوچتے تھے کہ یہ تعلیمات ٹھیک کہہ رہی ہیں تو انہیں وہ دوسری جو ان کو سبق پڑھائے گئے تھے وہ غلط لگنا شروع ہو جاتے تھے. یہ ایک انقلاب کی شکل اختیار کرتا تھا جس میں عوام کی سوچ بدل جاتی تھی. انہیں لگتا تھا کہ یہ معاشرے کے اندر ساری چیزیں غلط ہیں, کیونکہ اب انہوں نے ان کو اس نظریے سے دیکھنا شروع کیا جس میں صحیح اور غلط کا ایک فرق کر سکیں. ورنہ تو میرا والد بھی یہی کر رہا تھا, وہ بھی فرعون کے دور میں یہی کرتا تھا, اس کا والد بھی یہی کرتا تھا, اور اس کا والد بھی یہی کرتا تھا. سب فرعون بادشاہ کو کہتے ہیں, کسی کا نام نہیں ہوتا.
तो सब बादशाहों के गुलाम चले आ रहे थे चुप करके। जैसे हम नवाज शरीफ के दौर में भी टैक्स दे रहे थे, हमें कोई फिक्र नहीं थी। आज हम इमरान खान के टाइम पे भी टैक्स दे रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। अभी तो इन्होंने सिर्फ 3 गुना प्राइसेस बढ़ाई हैं, मुझे तो पूरा यकीन है ये 10 गुना प्राइसेस भी बढ़ा देंगे ना, तो हम अगले दिन उठेंगे और अपने अपने दफ्तरों को चल देंगे चुप करके, अपनी अपनी नौकरियों, अपने अपने कारोबार पे चल देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि अगर हमने गौर फिक्र शुरू कर दिया तो सबसे पहले तो आपको इस निज़ाम पर एतराज मिलेगा, वो हमें वैसे भी मिला हुआ है लेकिन वो सिर्फ डिस्कशन की हद तक है। जब आप किसी निज़ाम पे एतराज करें, किसी आइडियोलॉजी पे एतराज करते हैं, किसी बंदे पर एतराज करते हैं, तो फिर आपको उससे बेहतर निज़ाम प्रेजेंट करना पड़ता है। अगला असूल ये होता है, अंबिया ने आके जब इस जालिम तबके का एहतसाब शुरू किया ना, तो मजलूमों को एक सिस्टम दिया जिसके तहत वो इक्वालिटी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। तो वो सिस्टम जो है वो आपको सही और गलत की पहचान अता करता है। उस सिस्टम की खूबसूरती ये होती है, अगर आप चीजों को गलत कह रहे हैं तो आपके पास एक सही सिस्टम का होना बड़ा जरूरी है। अगर आप चीजों को गलत कह रहे हैं सिर्फ वो सोशल मीडिया फ्रस्ट्रेशन के लिए, तो फिर वो सिर्फ गलतुल आम ही है जिसका आप हिस्सा हैं, क्योंकि आप भी सारा दिन वही कर रहे हैं। दूसरी सूरत में आप अगर आप कहना भी चाहते हैं, चाहे गुफ्तगू के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, आप आर्टिकल के अंदर, कुछ भी जहां से आप बोलते हैं, जहां से आप लोगों को अपनी सोच बताते हैं, तो आप ये मत कहा करें कि फलां काम गलत हो रहा है। आप बताएंगे ये गलत हो रहा है और इसका बेहतर तरीका ये है कि ये ऐसे होना चाहिए। जब तक आप लोगों को सोल्यूशन नहीं देंगे जो उससे बेहतर होगा, तो आप सिंपल वही फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं जो पूरा पाकिस्तान ही निकाल रहा है, और अगली दफा फिर हम इन्हीं लोगों को ही वोट डालेंगे। तो गौर फिक्र वाहिद जरिया होता है किसी भी चीज के दुरुस्त या गलत होने के फैसला करने की तरफ जाने वाला। बगैर गौर फिक्र के किसी चीज को दुरुस्त कहना भी गलत है और गलत कहना भी गलत है। जब आप बगैर गौर फिक्र के किसी चीज को दुरुस्त कहते हैं तो इसको अंधी तकलीद कहा जाता है, और जब आप बगैर गौर फिक्र के किसी चीज को गलत कहते हैं तो इसको जिद्दी मुखालफत कहा जाता है। यानी अंबिया को भी तो गलत कहा गया ना, तो वो मुखालफत थी, वो जिद थी। तो अभी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान के जरिए किस किस्म के गौर फिक्र की तरफ राग़िब किया है और क्यों गौर फिक्र की तरफ राग़िब किया है और किस किस अंदाज से गौर फिक्र की तरफ राग़िब किया है। पहली रीजन समझ लीजिएगा कि अल्लाह ताला को कोई डर नहीं था कि अगर आप गौर फिक्र करेंगे, अगर आप एजुकेट हो जाएंगे तो अल्लाह ताला के निज़ाम को कोई नुकसान होगा। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह का ये निज़ाम हमें अपनी सोच लगाकर बेचा हुआ है ना, तो उसको बहुत फिक्र होगी आपके गौर फिक्र करने से। इसकी वजह से हमारे मदरसों में, हमारी खानकाहों में और हमारी तकलीदी तालीमात में गौर फिक्र की मौत हो चुकी हुई है। आपने नहीं सोचना, आपको कोई मसला आ गया, क्या करना है आपने, वो मुफ्ती साहब का फतवा फॉलो कर लें। आपको कोई मसला आ गया कि जनाब ये मेरी नमाज हुई या नहीं हुई, वो फलां मुजतहिद ने कहा था ऐसी सूरत में नहीं होती, तो बस नहीं होती। आप सोचें कि आपकी जगह कोई और बैठ के सोच रहा है, यानी इससे ज्यादा अफसोस का क्या मकाम होगा कि जहां मैंने सोचना था वहां मैं किसी और की सोच को फॉलो कर रहा हूं। तो देखते हैं अल्लाह ताला इस बारे में क्या फरमाता है, कुरान से हेल्प लेते हैं। पहले ही जुमला जी, वला तकफ मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात का तुम्हें पता नहीं है कभी उसकी इत्तबा मत करो, कभी उसके पीछे मत पड़ो। यानी अभी तो आगे जाने से पहले जरा इस जुमले को अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, उंडेलने की कोशिश करते हैं। वला तकफ, वला लाए नफी जिन्स, जिसके बाद सोच के लिए तो ऑप्शन ही नहीं रहती कि वो कोई ऑल्टरनेट सोचे। वला तकफ, कभी भी, नेवर एवर किसी चीज के पीछे पड़ना, मा लैसा, जो नहीं है, लगा बही इल्म, जिसका तुम्हारे पास इल्म ही नहीं है, जिसे तुम जानते ही नहीं हो, जिसे तुम पहचानते ही नहीं हो, उसके तुम पीछे नहीं पड़ सकते। कोई गुंजाइश ही नहीं दे रहा अल्लाह ताला कि आप किसी ऐसी चीज की इत्तबा करें जिसका आपको पता ना हो, चाहे वो अकीदा है, चाहे वो बंदा है, चाहे वो निज़ाम है, चाहे वो किताब है।
यहाँ किसी एक की बात, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की लैंग्वेज होती है, जेनेरिक बात। अल्लाह ताला कभी किसी चीज की इत्तबा मत करना जब तक तुम्हें उसका इल्म ना हो। इसी के उल्टी तो हमारे सियासतदान वडेरे कर रहे हैं, उन्हें पता है इनको इल्म आ गया, तो फिर ये हमारी चीजों की इत्तबा कैसे करेंगे। आपका मुफ्ती और आपकी खानका इसी खौफ का तो शिकार है आज कि अगर आपको पता लग गया कि क्या करना है तो उनको कौन कांटेक्ट करेगा। आगे अल्लाह ताला फरमाता इन समा, ले जी वो कल जो ग्रामर पढ़ी थी वो देखें, वला तकफ मा लैसा लका, ये लाम के ऊपर जबर क्यों आई है? आपको पता है ना लाम के ऊपर जबर क्यों आती है? जोर देने के लिए, बात में वजन पैदा करने के लिए। कभी मत करना तुम, यानी ये कहने का जो अंदाज है इसके लिए लाम के ऊपर जबर डाली गई है। आगे देखें, इन्ना, बेशक, यकीनन, इन्ना जोर डालने के लिए ना, तो अल्लाह ताला कैसे जोर डाले? इन्ना समा, पहली चीज समातें, जो कुछ आप सुनते हैं, वल बसरा, जो कुछ आप देखते हैं। अब आप, ये हवासे खमसा होते हैं इंसान के, इंसान कानों से सुनता है सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, इंसान आंखों से देखता है सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। अंदर एक प्रोसेस चलता है जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस में डालकर एक इल्म की शक्ल देता है। उस प्रोसेस को फवाद कहा जाता है। वही कहा कि वल फवाद, यानी जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम देखते हो, उसको जब तुम प्रोसेस करके, जिसको हम कहते हैं कि मेरा दिल नहीं मान रहा, वो असल में आपका वो दिल नहीं, वो आपकी अकल ने डिसाइड किया है कि ये काम ठीक नहीं है। वो मुहावरतन आप कहते हैं मेरा दिल नहीं मान रहा, फैसला आपकी अकल कर रही होती है। वल फवादा, फवादा प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोसेस को जिसके जरिए आपने उसके सही या गलत होने का फैसला किया है। कुल्लु उलाई का काना अनहु मसूला, चाहे वो सोचे हों, चाहे वो समाते हों, चाहे वो बसारते हों, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, और जो उसके बाद प्रोसेस करती है आपकी अकल, इस सब के बारे में सवाल किया जाएगा, याद रखिएगा। यानी आपको पहले तो कहा गया कि किसी के पीछे मत चलना जब तक तुम्हें इल्म ना हो, तो गुंजाइश नहीं छोड़ी। आगे टेस्ट भी ले लिया, जैसे कल मुझे मजबूरन कहना पड़ा ना, अब मैं ग्रामर के टेस्ट लिया करूंगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो कुछ तुम सुन रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो, और जो कुछ तुम उससे प्रोसेस करते हो, इस सब के बारे में मैं सवाल पूछूंगा। तो आप क़यामत वाले दिन कहेंगे वो तो मैं इसलिए करता था कि मेरे अब्बा जी करते थे। तो अल्लाह ताला कहते थे मैंने तो तुम्हें अलग कान, तुम्हें अलग आंखें और तुम्हें अलग अकल दी है ना, तुम्हारे अब्बा जी की अकल में से निकाल के तो तुम्हें अकल नहीं ना दी थी। ऐसा तो नहीं है ना, हर इंसान को ये सारी चीजें अलग दी गई हैं, ये हर इंसान की जाती जिम्मेदारी है। मेरी जगह पे कोई मुफ्ती साहब, पीर साहब, मुजतहिद साहब नहीं सोच सकते, वरना मुझे अकल ना दी जाती। मैं सादा सी मिसाल अक्सर देता होता हूं, लेकिन इंसान के अंदर किडनीज हैं, क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। अगर इंसान को उस सफाई की जरूरत ही ना होती तो ये अंदर बेकार होते ना। इंसान के अंदर मैदा है, क्या करता है? खाना हजम करता है। अगर इंसान खुराक ही ना खाता होता तो ये मैदा अंदर होता ना होता, कोई फर्क ना पड़ता। तो इंसान के अंदर दिमाग है, ये क्या करता है? ये आंखों से, कानों से, हवासे खमसा से हासिल होने वाले इल्म को प्रोसेस करता है। और अगर हम इससे यही काम ना लें तो और इसका क्या पर्पज है? आप सोचें जरा, इसका कोई और पर्पज ना, तो इसने खाना हजम करना है, ना इसने ब्लड क्लीन करना है, ना इसने जिगर का काम करना है, ना इसने भागना है, ना इसने पकड़ना है। उसके लिए अलग अज़ा मिले हुए, इसका सिर्फ एक काम था। और आप सोचें हम वही नहीं लेते इससे। तो यही अल्लाह ताला इस आयत के जरिए में समझाने की कोशिश कर रहा है कि कभी किसी ऐसी चीज की इत्तबा मत करना, उसके पीछे मत चल पड़ना जिसका तुम्हें इल्म ना हो, लका, तुम्हें इल्म ना हो। क्यों? क्योंकि समातें, बसारतें और उसके बाद जो कुछ तुम फैसला करते हो, मैं इन सब के बारे में सवाल पूछूंगा। वो हमने तो, चले मैं हटता नहीं हूं मौजू से, फिर चीजें याद आ जाती हैं। आगे देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैअन।
یقین کریں آدھی سے زیادہ روحانیت کی کتابوں کو نا اس ایک جملے نے نا کاٹ کے رکھ دیا. آپ اس کی اردو پڑھیں جو مولوی سے، میں نے کہیں ترجمے کو یہاں تو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، وجہ کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی. اتنی واضح آیات ہیں کہ آپ کو ترجمے میں بہت زیادہ کریکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا لکھ رہے ہیں مودودی صاحب؟ اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. کون تم؟ اخرجکم، تم سب، امہاتکم، تم سب کی ماؤں، یعنی پوری کائنات کو میں نے ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے. یہاں تو مادرزاد ولی بھی پیدا ہوتے ہیں جناب، یہاں تو پیدائشی حافظ قرآن بھی ہم نے کتابوں کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم نے 6 مہینے کے بچے سے تورا سنی ہوئی ہے پوری. جب آپ اٹھائیں تاریخیں، میں کوئی آپ کو نئی بات نہیں بتا رہا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور ہماری کتابیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ، اور اللہ اخرجکم نکالتا ہے، من بطون، بطنوں سے، امہاتکم، تم سب کی ماؤں کے بطنوں سے، لا، کچھ بھی علم نہیں ہوتا تمہیں، ایک چیز کا بھی علم نہیں ہوتا. اب علم کیسے آتا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اب وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے سننا ہے، وَالْأَبْصَارَ، اور تم دیکھو گے، وَالْأَفْئِدَةَ، اور جو تم دیکھو سنو گے اس کو تم پروسیس کرو گے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم ابھی بھی شکر ادا نہیں کرو گے کہ میں نے تمہیں سیلف لرننگ میکینزم کے تحت پیدا کیا ہے. ارے بھائی، ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، وہ بڑے ہو کے کیوں اردو بولنا شروع کر دیتا ہے؟ آج سائنس کہتی ہے بچہ جب 1.5 سال کا بھی نہیں ہوا ہوتا نا تو اس کی میموری میں 2000 الفاظ سیو ہوتے ہیں جو وہ سن چکا ہوتا ہے. اللہ، پانی، بیٹا، اماں، بابا، یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں بچے کے ارد گرد، یہ اس کی میموری میں سٹور ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو اس کی میموری میں اس کے کانوں سے سنا وہی سٹور ہے، وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے. آپ ایک پاکستانی بچے کو جو آج پیدا ہو اسے 2 دن بعد آسٹریلیا لے جائیں، وہاں اس کی پرورش کریں، وہ 1.5-2 سال بعد کون سے الفاظ بولے گا؟ جو ادھر سنے گا. یعنی آپ نے سوچا اگر اس کے پاس علم ہوتا یا اس کو جینیٹیکلی یہ علم ملا ہے تو وہ اردو ہی بولتا، کیونکہ اس کے جینز تو 2 اردو سپیکنگ لوگوں کے بنے ہوئے نا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس جبلی تقاضے کے محتاج رہو گے جو میں نے پیدا کی. تمہاری سماعتیں جو سنیں گی وہ سنیں گی. تو جو بچہ انگریزی سنے گا وہ انگریزی بولے گا. آپ پاکستانی بچے کو اٹھائیں چائنا لے جائیں، 2 سال وہاں اس کی پرورش کریں، بڑے ہو کے وہ چائنیز بولے گا. آپ کو کچھ سکھانے کی ضرورت ہو کہ اس کے اندر چائنیز جا رہی ہے. وہ میں نے اپنی بک میں بھی لکھا تھا کشف المحجوب کا مصرع کہ برتن میں سے وہ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو جب آپ نے بچے کے اندر اردو ڈالی ہے 2 سال، تو 2 سال بعد اردو ہی باہر نکلے گی نا. آپ انگریزی ڈال دیں 2 سال تو انگریزی باہر نکلے گی. تو یقین کریں یہ کوئی پیدائشی علم نہیں ہوتا. یہ آیت اس کو اچھی طرح کنڈیم کر رہی ہے. یا تو اس کے بدلے میں ایک دوسری آیت لے آئیں، میں ضرور سننے کو تیار ہوں، لیکن آیت لائیے گا. اب کسی میرے جیسے کا کال مت لے آئیے گا اس کے بدلے میں، کیونکہ جہاں اللہ کی بات ہو جائے وہاں کسی اور کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تمہیں کچھ علم نہیں تھا. اب علم کہاں سے آیا؟ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہاری سماعتیں اور بصارتیں، اور اس کے بعد جو تم شعوری پروسیس رن کرو گے یہ تمہیں علم دے گا. آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. دیکھیں یہ کتنی دفعہ کہنا ہے، سوچیں کتنی دفعہ کہنا ہے. ایک جملہ ہی اللہ تعالیٰ کا کافی تھا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، أَنشَأَ لَكُمْ، جس نے بنا کر دیے یا جس کے قانون کے مطابق ہیں، السمع، تمہاری سماعتیں اور تمہاری بصارتیں، اور اس سے تم، والافئدہ، اور جو تمہارے اندر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہیں جو اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں. اصل لفظی ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے بہت ہی کم ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو بھی مستفید کرتے ہیں. اصل شکر کا معنی یہ ہوتا ہے جس میں آپ نعمت کو انہیل کریں اور ایگزیل بھی کریں، نعمت آپ تک آئے اور دوسروں تک بھی پہنچے آپ کے ذریعے سے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہیں جو ان نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں.
اور دیکھتے ہیں جی قرآن کیا کہتا ہے. اب نبی کو کہہ رہا ہے ام تحسبو، کیا تم حساب لگا، وہ جو ہم نہیں کہتے میں نے حساب لگایا ہے کسی بندے کے بارے میں، وہ انداز ہے. ام تحسبو، کیا تم یہ سمجھتے ہو یا گمان رکھتے ہو یا حساب لگاتے ہو انا اکثرهم یسمعون و یاکلون، کہ یہ سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں. انہم کا الا کل انعام، کل ریزمبلنس یاد ہے کل کا سیشن، کاف کے اوپر زبر ہو، آپ لوگوں نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، آپ سر نہ ہلائیں، کل میں نے ان کو کروایا تھا جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا. کاف کے اوپر زبر ہو تو کسی چیز سے ریزمبلنس کری، کا ذکرکم، یاد آیا، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم ذکر کرتے ہو. تو یہاں کل انعام، انعام جاندار جانور، کل انعام جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. کون؟ وہ اوپر. کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ سنتے ہیں اور اس پر عقل لڑاتے ہیں؟ تو جو نہیں سنتے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کانوں کے بہرے ہیں، جو حق کو نہیں سنتے، جو میرا نبی ان کو سنا رہا تھا، نہ وہ اس کو سنتے ہیں نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور یہ بات ہم بڑی دفعہ ایگری کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی نے خلاف قرآن کبھی کوئی بات نہیں کی، نہ کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے ان کو قرآن سنایا تو نہ وہ اس کو سنتے، یعنی سننے سے مراد ظاہری تو سن رہے ہیں لیکن اس پہ کان ہی نہیں دھرتے. کہتے ہیں نا ہماری بات پہ کان نہیں دھرتا، تو وہ اس پہ فوکس ہی نہیں ہے اس کا. اور یا کلون، اور پھر اس پہ غور و فکر بھی نہیں کرتا، عقل نہیں لڑاتا. تو ایسا بندہ کیا ہے؟ کل انعام ہے، بالکل جانوروں جیسا. لیکن ادھر بھی تسلی نہیں ہوئی. دیکھیں آپ معذرت کے ساتھ کسی کو کہیں یہ تو کتے جیسا ہے، کتنی بری نامناسب بات ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جنرلی سب جانوروں یہ جانوروں جیسے ہیں، لیکن ادھر بھی مزہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہم اضل سبیلا، یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. جو کیا نہیں کرتے؟ جو اس کلام الہی پر کان نہیں دھرتے اور غور و فکر نہیں کرتے. دو کام نہیں کر رہے بس، یسمعون نہیں کرتے اور یاکلون نہیں کرتے. پہلے کہا جانوروں جیسے ہیں، کل انعام، بالکل جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. تو یقین کریں میرے تو یہ بال کھڑے ہو رہے ہیں یہ پڑھ پڑھ کے، حالانکہ میں شاید یہ 100ویں دفعہ پڑھ رہا ہوں گا آیات. تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس پر غور و فکر کرتے ہوں. آگے چلیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ اب اصحاب السعیر وہ جو پہنچ گئے ہیں نا ایک مشکل گھاٹی کے اندر جس کو دوزخ سے تشبیہ دی جاتی ہے. اب آپ چاہے اپنی زندگی والی برے ترین فیز کو دوزخ قرار دیں یا اس آخرت والی دوزخ کے بارے میں تصور رکھیں، دونوں صورتوں میں یہ جملہ ٹھیک ہے. وہ ہم اس موضوع میں ضرور اس کو ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. وہ کیا کہیں گے جو پہنچ گئے ہیں اب اس سعیر والی جگہ پر؟ وہ کہتے اگر ہم سنتے، نسمعو ہم سنتے، اور ناقلو اور اگر ہم عقل لڑاتے تو ہم اس وقت ادھر نہ ہوتے. یقین کریں وہ ادھر اس وجہ سے نہیں پہنچے کہ وہ قبر میں پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. ایسے ہی لکھا ہوا ہے نا ہم نے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جی قبر میں پہلا سوال تو پیشاب کے قطروں کے بارے میں کیا جائے گا. امیجن کریں ہم نے لوگوں کا فوکس واش روم کے اندر رکھا ہوا ہے سارا، اور وہ کیا ریزن بتا رہے ہیں یہاں پہنچنے کی؟ سعیر یعنی وہ جہاں سے آگ جلنا شروع ہوتی ہے نا، فرض کریں 100 فٹ اونچی آگ لگی ہوئی، تو جو اس کا سب سے پہلا انچ ہوتا ہے نا گہرائی، اس کو کہا جاتا ہے. میں اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، یا سعیر کا مادہ ہے، لیکن اس وقت میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا. یعنی وہ دوزخ یا دوزخ جیسی زندگیوں کی گہرائیوں میں کیوں پہنچ گئے ہیں؟ دو کام نہیں کیے. ایک انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرے اور دوسرا اس پہ عقل نہیں لگائی. یہ دو کام نہیں کیے انہوں نے. یہ ہے اصل ریزن ان کی یہاں پہنچنے کی. دیکھیں یہ پھر الگ موضوع ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس پر مرضی لاگو کریں دونوں صورتوں میں یہ جملہ ٹھیک رہے گا. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مادہ یوز کیا وہ سمع، کسی پہ کان دھرنا، کسی کی بات سن لینا، عقلا اور اس پہ غور کر لینا. یہ دو کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ظاہری زندگی کی مصیبتیں بھی انہی وجہ سے آتی ہیں، آخرت کی مصیبتیں بھی اسی وجہ سے آئیں گی. آگے دیکھتے ہیں. جی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ہے. کسی بھی انسانی سوچ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے
کہ वो मानने लग जाए। यहाँ मैं तर्जमे से शदीद इख्तलाफ कर रहा हूँ, मुझे चेंज करना चाहिए था, मैं अगले किसी वर्जन में करूंगा चेंज, लेकिन फिलहाल इस पे गुजारा करें कि अल्लाह के इज़न से, और इज़न को हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि ये तो वो हुक्म होता है ना कि अल्लाह हुक्म देगा तो वो अगला बंदा ईमान लाएगा ना, तो फिर तो किस्सा खत्म हो गया फिरौन जैसों का और यजीद जैसों का और बाकी सबका, वो तो क़यामत वाले दिन कहेंगे तूने हुक्म ही नहीं दिया। बेइज़्न कानूनी अहकामात को कहा जाता है, बगैर कानून के कोई हुक्म नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, मैं इस वक्त एक इदारे में बैठा हूं, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, माजरत के साथ मैं एक बुरी बात करने लगा हूं सिर्फ समझाने के लिए, मैं कहूं कल से यहां पर रक्स हुआ करेगा और सारा स्टाफ रक्स करेगा, तो ये बहसीयत इदारे के ओनर के तो ये हुक्म हो सकता है, लेकिन क्या इस इदारे के कवानीन से ये मैच करता है? हरगिज नहीं करता। लेकिन मैं एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता हूं और हमारी वो कंपनी ऐलान कर दे कि जी कल से दफ्तर में हर बंदा एक दिन का खाना पका के लाएगा और हम वो सेल किया करें, तो ये उस एग्रीमेंट से मैच नहीं करता, चाहे कंपनी के मालिक का ही ऑर्डर है, ये उस एग्रीमेंट से मैच नहीं करता, उस कानून से मैच नहीं कर रहा जिस पे मैंने साइन किए हुए हैं। अल्लाह ताला कभी भी अपने कानून के खिलाफ अहकामात आपको नहीं देगा, क्योंकि अगर वो खुद ही कानून तोड़ना शुरू कर देगा तो हम फिर कितना अच्छा जवाब पैदा कर लेंगे कानून फॉलो ना करने का। इसलिए ये तराजिम में मसाइल हैं, ये जब अल्लाह के मौजू पे हम पहुंचेंगे ना कि ये अल्लाह है क्या, हमने तो एक गायबाना तसव्वुर बना रखा है, इससे आगे हमें कुछ नहीं पता वो क्या है, लेकिन इंशाअल्लाह हम जब वहां पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कायनात को रन करता है, फिर उसकी कुछ समझ आना शुरू होती है कि ये किस अल्लाह की बात हो रही थी। फिलहाल हम मौजू पे वापस आते हैं कि अल्लाह ताला कह रहा है कि जब ये मेरे कानून के मुताबिक नहीं मानते किसी बात को, तो फिर ये जिस भी बात को मानते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वयज अलर रिज्सा, क्योंकि मैं इनकी अकलों पर गंदगी डाल देता हूं जो अकल को इस्तेमाल ही नहीं करते। अल्लज़ीना ला याकिलून, जो अकल इस्तेमाल ही नहीं करते उनकी अकलों के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है, गंदा पर्दा, इनफैक्ट मैला पर्दा। रिज्स अकली गंदगी को कहा जाता है, तो इनकी अकलों पे एक ऐसी गंदगी आ जाती है। लेकिन कोई भी चीज घर की आप इस्तेमाल ना करें, या वो जंग आलूद हो जाएगी या वो डस्ट आलूद हो जाएगी। आप घर में एक टेबल हो ना, उसकी 2 दिन उस पर कपड़ा ना लगाएं, 2 दिन बाद उस पर सिर्फ एक उंगली से लाइन बनाएं तो आपको पता चलेगा उस पर कितनी मिट्टी पड़ चुकी है, हालांकि घर में कोई मिट्टी भी नहीं होगी। आप एक गिलास में पानी रख दें, 6 घंटे बाद उसकी ऊपर वाली सतह को किसी जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा उसके ऊपर पार्टिकुलर्स गिरे होंगे, हालांकि फजा साफ लग रही होती है आपको। तो जिस चीज का भी इस्तेमाल ना किया जाए उसके ऊपर गंदगी आएगी, लेकिन जो अकल इस्तेमाल नहीं करते तो वो तो अल्लाह ताला कहता है फिर उनकी अकलों पे गंदगी आ जाती है, अब वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेंगे अगर ये लंबे अरसे तक उसे नहीं इस्तेमाल करते। आगे देखते हैं, वो मिनहुम, इन सब में से मैं यस्तमऊन इलैका, तुम्हें लगता है ये तुम्हें सुनते हैं। अल्लाह ताला नबी को कह रहा बड़ी हैरानी से कि इनमें से तुम्हें लगता है तुम्हें सुनते हैं। अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा, यानी ये बड़ा वो हैरानी का अंदाज होता है ना, मैं इसको जरा कोशिश करता हूं उर्दू के अंदर, यानी जैसे तर्जुमा में भी लिखा हुआ है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि आपको लगता है ये आपको सुन रहे हैं, आप बहरों को सुनाना चाह रहे हैं। यानी फिर खुद ही अल्लाह ताला कह रहा है, यानी जो गौर व फिक्र नहीं करता अल्लाह ताला उसको बहरा कह रहा है। हालांकि बहरा तो वो होता है जिसके कान ना हो, लेकिन क्या कहा जा रहा है, सुमा वलो काना याकिलून, जो ला याकिलून होते हैं वो बहरे हैं, यानी जिन्होंने अकल नहीं लड़ाई उनको कानों का बहरा और आंखों का अंधा कहा गया है कुरान पाक में। क्यों? क्योंकि अकल के सोर्सेज हैं ये हवासे खमसा से हासिल होने वाले उलूम हैं, जिसमें इंसान की नाक, कान, आंख, हाथ छूना, चखना, सूंघना, वो आप पढ़ते रहते हैं ना फिजिक्स बायोलॉजी में। लेकिन जब उस पर गौर व फिक्री खत्म हो गया तो फिर वो आंखें अंधेपन का शिकार कर रही हैं, चाहे वो जाहिरी तौर पे देख भी रही हैं, फिर वो कान बहरेपन के शिकार हैं, चाहे वो जाहिरी तौर पे सुन भी रहे हैं। तो जो कानों को, आंखों को और उसके बाद अपनी अकल के प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे, अल्लाह ताला कहता है ये तो बहरे हैं, आप इनको सुना ही नहीं सकते, ये सुनेंगे ही नहीं अब, क्योंकि इन्होंने, इनकी अकलों पे पर्दा पड़ गया। आगे देखते हैं,
आगे उसकी दूसरा अंदाज, वो मिनहुम मन युनज़ुरु इलैका, तुम्हें लगता है ये आप तुम्हें देख रहे हैं, अफअंता तहदिल उमिया, तुम इनको रास्ता दिखाओगे जो अंधे हैं। हालांकि उनमें से कोई अंधा नहीं था, 1% ऑफ अरब आबादी भी अंधी नहीं थी जिस दौर में ये आयात नाजिल हुई, 1%, यानी 1.5 लाख आबादी में से 1000 लोग भी अंधेपन का शिकार नहीं थे। तो सोचें ये अक्ल देखें, वलो कानू ला युबसिरून, अगरचे वो ना देखते हों, ये कौन सा देखना है, जो उस पैगाम की हकीकत को देख लेना है जिसको अल्लाह ताला अंधापन कह रहा है। ये अंधा होना नहीं है, ये अंधापन होना है, अक्लों का अंधापन जिसको कहा जाता है। तो आप देखें कहीं समातों को टारगेट कर रहा है अल्लाह ताला, क्योंकि ये एक हवास है इल्म हासिल करने के, कहीं बसारतों को टारगेट कर रहा है अल्लाह ताला, क्योंकि ये दूसरे हवास हैं इल्म हासिल करने के लिए। और हवासे हमसा के बगैर दुनिया के अंदर कोई भी कानूनी इल्म सीखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने जब इम्प्लीमेंट करना है मुआशरे के अंदर तो वो फिर वही होगा जिसमें बोलना, सुनना, चलना फिरना, ये सारे फिजिकल मामलात हैं। इसी को अल्लाह ताला बार बार टारगेट करके हमारी अक्लों को रागिब कर रहा है कि खुदा के लिए सोचना शुरू कर दो, क्योंकि उसे कोई खौफ नहीं है कि आप सोचना शुरू कर देंगे तो उसके निज़ाम में कोई नुक्स निकल आएगा। हाँ, जिन्होंने हमें गलत पट्टियां पढ़ा रखी है ना, उन्हें हमारे सोचने से बहुत खौफ है, वो मना करेंगे आपको कि बिल्कुल मत सोचना, तुम गुमराह हो जाओगे। आगे चलेंगे, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम युखिर्रू अलैहा सुम्मम व उमियानम। वल्लज़ीना वो लोग, इज़ा ज़ुकिरू जब उनके सामने तज़किरा किया जाता है या नसीहत की जाती है, बिआयाति रब्बिहिम उनके रब की आयात की, तो ना वो उस पे अंधे बैरों की तरह टूट पड़ के गिर जाते हैं। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि जनाब आप ये अजीबो गरीब सी वीडियोस आज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे कि जनाब वो मस्जिद के अंदर है या किसी खानका के अंदर है, वो इर्द गिर्द गिरते पड़ रहे हैं, उनका होश नहीं है, जिसको अजीबो गरीब से वजद का नाम दे दिया गया और ऐसी कैफियत का नाम दे दिया गया। अल्लाह ताला कह रहा है मेरी आयात से नसीहत हासिल करने वाले लोग ऐसे उल्टे पुल्टे नहीं गिरते हुए तुम्हें नजर आएंगे। ये मेरी आयात से नसीहत हासिल करने वाले नहीं है, इन्होंने पता नहीं कहां से नसीहत हासिल कर ली है, मैंने ऐसा कोई सबक नहीं पढ़ाया हुआ। ये बहरे और अंधे बनकर नहीं गिरते, तो बहरे और अंधे बन के नहीं गिरते तो फिर क्या करते हैं, फिर सिर्फ अकल लड़ाई जा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अकल लड़ाने वालों को बहरा और अंधा नहीं कहा, ना लड़ाने वालों को जरूर कहा है। मजीद देखते हैं, और यहां तो हद ही हो गई, इन्ना शर्रद दव्वाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मु अल्लज़ीना ला याकिलून। अल्लाह, यानी किसी को, मैं पहले ही कह रहा था, आप किसी को कहें फलां गधा है, कोई भी कोई हरकत कर देना, आपने जी गधों जैसी हरकत की है, तो अभी आपने उसे एक जानवर से तशबीह दी है। शर्रुद दव्वाब, बुरे तरीन जानवर। आप हर मुल्क के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर बुरा तरीन जानवर अलग होता है। हमारी ये जो इंडो पाक सोसाइटी है ना, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम अक्सरियत रहती है, इनके नजदीक सूअर और कुत्ता ये बुरे तरीन जानवर समझे जाते हैं। ये सिर्फ इस सोसाइटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से वो जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर आप देखें, सांप है या छिपकलियां हैं या वो जो इसी की लिजर्ड की जेंडर की और चीजें हैं, इनको भी बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है, कराहत की नजर से। जैसे ही आप चाइना में जाएंगे तो वहां जानवरों की पसंद नापसंद का आंसर बदल जाएगा। आप यूरोप में जाएंगे तो पसंद नापसंद का आंसर फिर बदल जाएगा। ये हर जगह पे बुरे जानवर की तारीफ अलग मिलेगी आप। तो आप जिस मर्जी खित्ते के रहने वाले हो, अल्लाह ताला कह रहा है खाली जानवर नहीं, शर्रुद दव्वाब, बुरे तरीन जानवर वो हैं ला याकिलून, जो अकल इस्तेमाल नहीं करते। तो खुदा के लिए ना जानवरों की कैटेगरी में शामिल हो, बुरा तरीन तो बाद की बात है। हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, समारतें बसारतें और उनसे प्रोसेस करने वाली अक्ल दे रखी है, तो यकीन करें इसका और कोई पर्पज ही नहीं है। ना इस अक्ल ने खाना हजम करना है, ना इस अक्ल ने कुछ और काम करना है, इसने सिर्फ सोचना है और प्रोसेस करके एक इल्म की शक्ल इख्तियार करनी होती है। और अल्लाह ताला हमारा बार बार रुझान उसकी तरफ ले जा रहा है जहां क्या है कि ला याकिलून वो होंगे जो शर्रुद दव्वाब होंगे, जो अकल नहीं इस्तेमाल करता, वो बदतरीन जानवर है।
امیجن کریں یہ ہمارے علماء مفتی پیر حضرات یہی ترجمے لکھتے ہیں اور پھر عقلوں پہ پابندی بھی لگا دیتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ تقلید کیا چیز ہوتی ہے. یعنی کسی ایک نے کر لیا کام تو بس چپ کر کے اس کے پیچھے چلتے رہیں. یہ جو آج کل کی بیعت ہے یہ کیا چیز ہے کہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا وہ دین ہوگا. مطلب پھر عقل کہاں استعمال کرنی ہے اگر میں نے یہی عقیدہ بنا کے رکھ لیا. پھر وہ عقل میں نے کس کام کے لیے رکھی ہوئی نا, مجھے تو اور اس کا کوئی پرپز نہیں نظر آتا. جب سارے عقل و شعور والے کام کسی اور نے مجھے کر کے دے دیے تو میں نے تو اس پہ عقل ہی نہیں لڑانی. تو پھر یہ آیات کیوں رکھی گئی ہیں یہاں پر؟ اور یہ اوور 500 آیات ہیں جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کو تدبر, تفکر, توکل کی طرف راغب کرتا ہے, غور و فکر سوچنے کی طرف راغب کر رہا ہے. رک جائے جی. اب جو ہم آیت ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ آخری آیت ہے. اگر کوئی پہلے سو بھی رہا تھا تو پلیز جاگ جائے, کیونکہ یہاں اس پورے موضوع کا کرکس نکلنا ہے. پہلے میں اس آیت سے پہلے تمہید اس لیے صرف باندھ رہا ہوں کہ اس جیسی دوسری آیت ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ اپنی سینس کی واحد آیت ہے پوری 6300 آیات میں سے. دیکھیں آپ کے نا یا ایھا الذین آمنو تو اس سے 50 آیات شروع ہوتی ہیں, یا ایھا الناس سے بے شمار آیات شروع ہوتی ہیں, کسی کو پکارے بغیر ڈائریکٹلی آیات سینکڑوں ہزاروں شروع ہوتی ہیں. اس انداز کی قرآن میں واحد ایک آیت ہے. اور ذرا اس آیت کو بیان کرنے کا انداز کیسا ہے ذرا اس پہ غور کرتے ہیں. قل انما اعظکم بواحدہ, قل اے نبی تم کہہ دو, انما بے شک میں, بہت زور دے کر میں, اعظکم نصیحت کرتا ہوں تم سب کو, ایک صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. امیجن کریں کیوں کہہ رہے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا ترجمہ سامنے لاتے ہیں, کہہ دو تم سب کو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. یعنی یہ میرے نبی نے یا اللہ نے کہیں پورے قرآن میں یہ صیغہ استعمال نہیں کیا کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کر رہا ہوں. یہ واحد آیت ہے پورے قرآن کی جہاں میرے نبی نے سب کو رکوا دیا جو کچھ وہ کر رہے تھے اور کہا رک جاؤ بھائی. اچھا رک گئے. کیا کہا؟ کل اے نبی کہہ دو انما اعظکم بواحدہ, میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرنے جا رہا ہوں. کیا ہے وہ نصیحت؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, ان تقوموا للہ, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, خدا کا واسطہ ہے کھڑے ہو جاؤ. مطلب ان ادر ورڈز ہم عام اردو زبانت میں تمہیں منت کرتا ہوں خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایک ایک کر کے دو دو کر کے ہی کھڑے ہو جاؤ. اگر تم ابھی گروپ نہیں بن سکتے, اگر ابھی تم تحریک کی شکل اختیار نہیں بھی کر سکتے, اگر تم ایک اپنی ریاست کا قیام نہیں بھی کر سکتے تو کیا کرو, ایک ایک دو دو کر کے تو کھڑے ہو جاؤ نا, قیام کرو. تقوموا, قائم ہو جاؤ, پکے ہو جاؤ. ایک بندہ دوسرے کو بتائے دو تو پکے ہو گئے نا, دو دو کو اور بتائیں گے 4 ہو جائیں گے. مثنی و فرادا, ایک ایک کر کے دو دو کر کے. ابھی بھی تمہید دوبارہ سے دیکھیں, نبی کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک نصیحت کرنے جا رہا ہوں بس. کیا نصیحت؟ کہ تم سب, اعظکم تم سب کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں, ان تقوموا خدا کے لیے, للہ صرف اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ ایک ایک دو دو کر کے. اور کرو کیا قیام کرو نا. مجھے کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شاید. اب آپ اس کو پڑھیں دوبارہ سے. نبی کہہ رہے ہیں میں تم سب کو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں, تم خدا کے لیے ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ. ثم, اور کرو کیا؟ تتفکروا, غور و فکر کیا کرو خدا. کیونکہ جب تم غور و فکر کرو گے, یہ میرے نبی کو اور میرے اللہ کو پورا یقین تھا کہ جب یہ غور و فکر کریں گے تو انہیں غلط اور صحیح کی پہچان آنا شروع ہو جائے گی. اور جب انہیں غلط اور صحیح کی پہچان آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ غلط کو ختم کیسے کرنا ہے اور صحیح کو پروموٹ کیسے کرنا ہے. الفرقان کا کام ہی کیا ہے؟
गलत और सही में फर्क कर देना। तकूनु लिल्लाह, कायम हो जाओ अल्लाह के लिए, अल्लाह के निजाम को कायम करने के लिए खड़े हो जाओ। लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए। लाम के नीचे जेर आ रही है, हरफ जर। तकूनु लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के कयाम के लिए खड़े हो जाओ। अब देखें इसको अलामा साहब, ये जरा वो पहले आता ना, वो कुम, खड़े हो जाओ कायम करने के लिए बेइज़्निल्लाह अहकामात इलाही को। इसको अलामा साहब ने, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह, जब भी अलामा साहब कहता हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ अलामा इकबाल की बात कर रहा होता हूं। उन्होंने इसको काफिया बनाया है कुरान के इन अल्फाज को। वो फरमाते हैं, जहां अगरचे दिगर गूं है कुम बिइज़्निल्लाह। वो कहते हैं ये जो कायनात है, ये जो मुआशरा है, ये जो मुल्क हैं, रियासतें हैं, अवाम हैं, लोग हैं, अगर जो ये सब बिखरे पड़े हैं, ये सब गैर मुनज़्ज़ल हैं, ये सब एक दूसरे का हक मार रहे हैं, यहाँ कोई छोटे बड़े की तमीज नहीं रह गई हुई, यहाँ कोई अमीर गरीब का इन्होंने इत्तेसाल करने की कसर नहीं छोड़ी। जितने भी डिसबैलेंस आपको नजर आ रहे हैं, मर्दों ने औरतों के राइट्स कहीं गजब कर रखे हैं, कहीं हुक्मरानों ने अवाम के राइट्स गजब कर रखे हैं, कहीं जखीरा अंदोजों ने बेचारे मजदूर के राइट्स जख्म कर रखे हैं। जहां अगरचे दिगर गुम है, वो कह रहे हैं अगरचे मुझे पता है कि जहान ऐसा ही है, कुम बेइज़्निल्लाह, तुम बिइज़्निल्लाह के कयाम के लिए खड़े हो जाओ। वही जमीन है, वही गर्दू है, कुम बेइज़्निल्लाह। भाई ये वही जमीन है और वही कायनात है ना, कोई नया काम तो नहीं हो रहा। यानी जिस दौर में भी आपको ये सारा डिसबैलेंस नजर आ रहा है, ये कोई नई कायनात नहीं है, नहीं, ये पहले भी सब यही होता रहा है। वही जमीन है, वही गर्दू है, कुम बेइज़्निल्लाह, निजाम इलाही के कयाम के लिए खड़े हो जाओ। गमी न हो कि परागंदा है शऊर तेरा। बिल्कुल तुम इस बात पे अपने आप को छोटा मत फील करो कि तुम्हारी अक्ल अभी उतने कमालात नहीं दिखा पा रही। हम समझते हैं वो देखें जिन्होंने तो सैटेलाइट्स बना ली, पूरी दुनिया को कंट्रोल में ले लिया, माइक्रोबायोटिक्स के अंदर करामात दिखा रहे हैं और पता नहीं कहां कहां पहुंच गए हैं। कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, ये मत सोचो कि क्या नहीं कर पाए। गमी ना हो कि परागंदा है शऊर तेरा, कि अभी तुम्हारे शऊर पे पर्दे पड़े हुए हैं, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फरंगियों का ये अफसूं है, ये तो तुम्हें गोरों ने तुम्हारे ऊपर ऐसा फसाना सुना के तुम्हें ऐसे कर दिया है। कुम बेइज़्निल्लाह, तुम बस अल्लाह के निजाम के क़याम के लिए खड़े हो जाओ। यानी ये जो तुम्हें फील होता है ना कि तुम कमजोर हो, तुम पीछे हो, तुम नीचे रह गए, वो आगे निकल गए, ये भी फरंगियों का फसाना फैलाया हुआ है। जब तुम कुम बेइज़्निल्लाह करोगे तो ये सब अचानक से हट जाएगा। क्यों? आगे उसकी मिसाल देते हैं। किया नवाए अनल हक को आतिशी जिसने, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की तारीख पढ़नी पड़ती है, मैं तो सिर्फ समरी बयान करूंगा। उन्होंने जब मुशाहिदा हक कर लिया तो उन्होंने कहा मैं भी हक हूं। वो तसव्वुर कुछ और था और हमारे यहाँ वो बिल्कुल ही गलत तसव्वुर बना के तसव्वुफ की किताबों में उसको रोल दिया गया। यानी जब बंदा अल्लाह ताला के अहकामात का ऐसा फॉलोअर बन जाता है कि उसका उठना बैठना चलना फिरना सोचना ही अहकामात इलाही के तहत हो जाता है, तो वो चलता फिरता हक होता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए बंदे को, तो वो अपने आप को हक कह रहा है कि ये देखो मुझे देख लो तुम, हक ऐसा होता है। यही मंसूर ने कहा था, किया नवाए अनल हक को आतिशी जिसने, वो कहते हैं जिस चीज ने मंसूर के इस हक की फिलॉसफी को चिंगारी देकर एक तूफान खड़ा कर दिया था, तेरी रगों में वही खून है कुम बेइज़्निल्लाह। अरे भाई वो भी एक इंसान था, उसने भी अपने अक्लो शऊर और अपनी जिंदगी की एफर्ट से ये सारी चीजें सीखी हैं, और तुम्हारी रगों में भी वही खून है। तुम अल्लाह के निजाम के लिए खड़े हो जाओ, कुम बेइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक दे।